This session, we will study the carbon compounds with the heterocyclic ring. That's why we heterocyclic ring structure in our textbook diagram based additional items. So for that, first we are considering the sugar molecule. The sugar molecule, they have given the structure of glucose and ribose. This is a hexose sugar. That is a carbon containing sugar and hexose sugar. This is a pentose sugar, that is ribose sugar. So here we can see the first carbon, second, third, fourth, fifth and sixth carbon, it is present here, right? Appo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon ulla oru heterocyclic ring aanu ivide varichechittulle, that is glucose. Ini adepole thanne ulla oru pentose sugar inde diagram kude ivide koduthittunde. Here this is the first carbon, second carbon, third, fourth and fifth carbon, that is a pentose sugar, 5 carbon containing compound ribose. So this glucose molecule, which is the molecule which we are absorbing after the digestion. Glucose molecule is a nutrient. Ribose molecule, that is a molecule which is present in the nucleic acid. Nucleic acid is present molecule in the ribose molecule. In sugar, additional item, NEET points. See here, this sugar single molecule, when we say, that is monosaccharide. That's why we disaccharide, polysaccharide, oligosaccharide represent. So here we are just saying about the monosaccharide. Monosaccharide is polysaccharide, polysaccharide is disaccharide, oligosaccharide, polysaccharide is separate. Now we will monomer, a single unit. So here we are saying the different types of monosaccharide. Monosaccharide majorly, according to their functional group, we can classify into 2 groups, that is the aldose sugar and ketose sugar. Aldose sugar and ketose sugar. Okay. This aldose sugar, again we can classify into 3 carbon containing sugar, 4 carbon containing sugar, 5 carbon containing sugar, 6 carbon containing sugar and 7 carbon containing sugar. Okay, so according to that we can classify this into trioses, ketose sugar, classify. Sugar according to the number of carbon atom, aldose sugar and ketose sugar classify. That is trioses, tetroses. Trioses is ketose sugar, 3 carbon, 4 carbon ketose sugar, pentoses, hexoses, then heptoses. Now, this is 3 carbon, 4, 5, 6, 7 carbon atom aldose sugar and ketose sugar example. Trioses aldose sugar example is glyceraldehyde. Okay, glyceraldehyde is an example for triose aldose sugar. And dihydroxyacetone, that is a ketose sugar which is triose. Dihydroxyacetone, that is a triose ketone sugar. 3 carbon ketone sugar and dihydroxyacetone. Tetrose in example is erythrose. Tetrose example is erythrose, and that is aldose sugar and ketone sugar tetrose example erythrulose. Okay, erythrulose is an example for ketose sugar tetrose. Then pentose is example aldose sugar ribose, and here it is ribulose. Ketose sugar example ribulose. Okay, now hexose is aldose sugar example glucose, and ketose sugar example fructose. And here heptose example for this is heptose example glycoheptose and pseudoheptulose. Glycoheptose, and here it is pseudoheptulose. And these are different types of molecule, different types of sugars which we have to study. Ini nammal aldose sugar inde ketose sugar inde aldose sugar ketose sugar trioses
Tetrosism, pentosism, hexosism, heptosism. With example, നമ്മൾ പഠിച്ചു. Glyceraldehyde is an aldose sugar, dihydroxyacetone that is a keto sugar, erythrose is aldose sugar, erythrulose is keto sugar, ribose is aldose sugar, ribulose is keto sugar, glucose is aldose sugar, fructose is keto sugar, glycoheptose that is aldose sugar, and pseudoheptulose that is keto sugar. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. See here pentose ribose എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈബോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഈ റൈബോസ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള എവിടെയാണ്? റൈബോന്യൂക്ലിക് ആസിഡിലാണ്, RNA-ലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഡിയോക്സിറൈബോസ് ഉണ്ട്. സോ ഹിയർ പെന്റോസിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിയോക്സിറൈബോസ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ കീറ്റോ ഷുഗർ ആണ് ഡിയോക്സിറിബുലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഡിയോക്സിറൈബോസ് ആണ് DNA-യിൽ കാണുന്നത്. ഡിയോക്സിറൈബോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ see here one hydroxyl group is there and here we can see one hydrogen. Here we can see one hydroxyl group, here we can see one hydroxyl group and here one CH2OH group. So what is the difference between this ribose sugar and deoxyribose sugar? You see, ഇവിടെ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിന് വരെ ആരേ ഉള്ളൂ? ഒരു ഹൈഡ്രജനേ ഉള്ളൂ. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ deoxyribose sugar, it will be devoid of an oxygen at the second position in ribose sugar. Ribose sugarലെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ that will act as deoxyribose. അപ്പൊ ആ deoxyribose ആണ് ആരിൽ കാണുക? DNA-യിൽ കാണുക. Deoxyribonucleic acid, in that deoxyribose will be present. Ribonucleic acid in which ribose sugar will be present. Okay, അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. So this is all about the sugar molecule, simple sugar molecule. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊന്ന് നോക്കാം, that is nitrogen bases. Nitrogen bases are also a heterocyclic compound. Nitrogen bases are also represented in a heterocyclic compound. ഞാൻ ഇവിടെ ഡയഗ്രാം വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. We will see which are the nitrogen bases which is present. Nitrogen bases എവിടെ ഉണ്ടാവുക? deoxyribonucleic acidലും ribonucleic acidലും ആണ് nitrogen bases കാണാം. So nitrogen bases majorly we can classify into two different groups as purine and pyrimidine. Purineനും pyrimidine നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. പ്യൂരിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡബിൾ റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഒരു 6 കാർബൺ റിംഗും ഒരു 5 കാർബൺ റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് പ്യൂരിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. pyrimidine എന്ന് പറയുന്ന സിംഗിൾ 6 കാർബൺ റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പ്യൂരിൻ there are two different types, that is adenine and guanine. pyrimidine എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ thymine, cytosine and uracil. Okay, അപ്പോൾ adenine and guanine, these two are purine. So here we can see the purine, it will be having it is a 9-membered ring. It is a 9-membered ring. We can see the numbering, it starts from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so here 9th position nitrogen atom, that will be reactive with the deoxyribose as well as ribose sugar for the formation of nucleoside. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. സോ ഹിയർ അഡിനൈൻ ഈ മോളിക്യൂൾ ആണ്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അഡിനൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡിനൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച് നോക്കി പോയിക്കോളാം കേട്ടോ. And guanine structure, it has not given in the textbook. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല guanine സ്ട്രക്ചറിൽ, കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ. If you can remember this structure also, it is easy for you. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the positions of this particular ring. Okay, so adenine and guanine, these are the 9-membered ring, and we can see there a 6-membered ring with 5-membered ring, it is joined together. Now we can see pyrimidine, that is thymine. This adenine and guanine, it is present in both deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. Okay, അതേപോലെ തന്നെ pyrimidine, it is thymine, cytosine and uracil. These all are single ring structures. So here we can say the first position of these all molecule, it has nitrogen compound. ആ nitrogen ആണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരുന്നത്. Then second, third, fourth, fifth and sixth. Okay, so തൈമിനും യുറാസിലും കൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ യുറാസിലിനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, തൈമിന്റെയും സൈറ്റോസിന്റെയും ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ തൈമിനും യുറാസിലും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ തന്നെയാണ്, ഇവിടെ NH ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ഉണ്ട്, ഇവിടെ NH
NH ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ തൈമിനൊരു methyl ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? യുറാസിലിന് ആ methyl ഗ്രൂപ്പില്ല. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ തൈമിൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 5-methyl uracil. തൈമിനെ നമുക്ക് വേറൊരു പേരും കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. That is 5-methyl uracil. അത് മനസ്സിൽ വെച്ചോളണം. This used to ask in the examination. So which nitrogen base is 5-methyl uracil? That is thymine. അതേപോലെ cytosine, we can see the structure of cytosine is this one. Okay, so this is a 6 membered ring structure and it is simple structure as compared to purine. അപ്പോൾ ഈ നൈട്രജൻ ബേസസ് തമ്മിലാണ് പെയർ ചെയ്യുന്ന എപ്പോൾ ഡിയോക്സിറൈബോന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, ഡിയോക്സിറൈബോന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ DNA ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ അഡിനിൻ it will pair with the thymine, guanine it will pair with the cytosine. Uracil is a compound which is present only in RNA. അതേപോലെ thymine it will not be seen in RNA. RNAയിൽ thymine പകരം വരുന്നത് യുറാസിലാണ് കേട്ടോ. RNAയിൽ thymine പകരം വരുന്ന യുറാസിലാണ്. Now if you see ഈ എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട് ഈ നൈട്രജൻ ബേസസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഒരു മോണോമർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ മോണോമർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് a pentose sugar plus nitrogen base plus phosphate group. ഇത് മൂന്നും കൂടിയതാണ് എന്ത് ഈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ pentose sugar and nitrogen base together it will form the nucleoside. ന്യൂക്ലിയോസൈഡും ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടി കൂടിയതാണ് എന്ത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത് RNAയിലെ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി adenosine, guanosine, uridine, thymidine. Okay, so here we can say adenosine it is nothing but the ribose sugar. It will be attached with adenine. ഓക്കെ, ഇതാണ് അഡിനോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ റൈബോസ് ഷുഗർ if it is attached with guanine then it is called as guanosine. ഈ റൈബോസ് ഷുഗർ ഞാൻ വീണ്ടും വരച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ആ റൈബോസ് ഷുഗർ ഗ്വാനിനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്വാനോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ റൈബോസ് ഷുഗർ if it is attached with uracil that is called as uridine. അയ്യോ, thymidine അല്ല, cytidine ആണ് കേട്ടോ. Cytidine ആണ്, thymidine ഉണ്ടാവില്ല RNAയിൽ. ഓക്കെ, cytidine it is nothing but ribose sugar attached with cytosine. Okay, ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്. ഇനി അത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ, സോ ഹിയർ അഡിനോസിൻ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ റൈബോസ് ഷുഗർ പ്ലസ് അഡിനൈൻ, ഗുവാനോസിൻ റൈബോസ് ഷുഗർ പ്ലസ് ഗുവാനിൻ, യൂറിഡിൻ ഇറ്റ് ഈസ് റൈബോസ് ഷുഗർ പ്ലസ് യുറാസിൽ ആൻഡ് സൈറ്റിഡിൻ റൈബോസ് ഷുഗർ വിത്ത് സൈറ്റോസിൻ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ന്യൂക്ലിയോസൈഡിന്റെ കൂടെ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്തായി മാറും? ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ? ആ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഹിയർ ദിസ് വിൽ ബി this will attach with one phosphate group also. This is called as adenylate acid. ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അഡിനൈലിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ റൈബോസിന്റെ 5ാമത്തെ കാർബണിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്വാനിലിക് ആസിഡ്. അതേപോലെ ഇതിനകത്തൊരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് യൂറിഡിലിക് ആസിഡ്. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൈറ്റിഡിലിക് ആസിഡ്. ഇതാണ് എന്ത്
ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ന്യൂക്ലിയോസൈഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഞാനൊരു സ്ട്രക്ചറിൽ കാണിച്ചു തന്നു. ആ സ്ട്രക്ചറിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ സി ഹിയർ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ റൈബോ ഷുഗർ പ്ലസ് ദ നൈട്രജൻ ബേസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് കാർബൺ ആറ്റം. ഏതാ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ? ദിസ് ഇസ് ദ നമ്മളിവിടെ ഇത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് കാർബൺ, ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡ് കാർബൺ, ദിസ് ഇസ് തേർഡ് കാർബൺ, ദിസ് ഇസ് ഫോർത്ത് കാർബൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫിഫ്ത്ത് കാർബൺ. സോ ഹിയർ ദിസ് ഫിഫ്ത്ത് കാർബൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി attached with a phosphate group. Okay, fifth carbon when it is attached with a phosphate group, it will become as nucleotide. Appo nucleotide nucleoside തമ്മിൽ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ വരുന്ന ഇതിന്റെ ഇവിടെയുള്ള ബോണ്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. This is called as a glycosidic linkage. ഈ ലിങ്കേജിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് glycosidic linkage. So here the glycosidic linkage, it is present in between first carbon atom of the ribose sugar and 9th carbon atom of the adenine. This is 1,9 glycosidic linkage. This is 1,9 glycosidic linkage. Glycosidic linkage means the molecule which is attached with a glucose molecule. ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു ഷുഗർ മോളിക്യൂളാണ്, ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ല, ഒരു ഷുഗർ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് വേറൊരു മോളിക്യൂൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലിങ്കേജ് ആണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ glycosidic linkage, it is present in between adenine and the ribose sugar, that is called as 1,9 glycosidic linkage. And we can say guanine, this is also the same 1,9 glycosidic linkage. അതേപോലെ തന്നെ റൈബോസ് ഷുഗർ യുറാസിലുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ 1,1 glycosidic linkage. This is 1,1 glycosidic linkage. 1,1 glycosidic linkage is seen in between ribose and uracil. ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും? This is also 1,1 glycosidic linkage. അതിന് കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് അഡിനൈൻ്റെ കേസിൽ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന 9ാമത്തെ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന നൈട്രജൻ ആണെങ്കിൽ ഈ പിരിമിഡിന്റെ കേസിൽ അഡിനിന്റെയും ഗ്വാനിന്റെയും കേസിൽ 9ാമത്തെ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന നൈട്രജൻ ആണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ പിരിമിഡിന്റെ കേസിൽ സൈറ്റോസിനും യുറാസിലും, ഇവിടെ നമ്മൾ സൈറ്റോസിനും യുറാസിലും മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, കാരണം തൈമിൻ എവിടെ വരില്ല, റൈബോസിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് നൈട്രജൻ ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടാക്കുക, ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാക്കുക. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് ദ നൈട്രജൻ ബേസ് ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് glycosidic linkage. If that sugar molecule is making glycosidic linkage with the purine, that will be 1,9 glycosidic linkage. If the sugar molecule is making glycosidic linkage with the pyrimidine, that is 1,1 glycosidic linkage. Now we will see ഇവിടെ ഒരു molecule attach ചെയ്തിട്ടില്ലേ, nucleoside nucleotide ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് a phosphate group has been attached in this place, right? That is called as phosphoester linkage. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് phosphoester linkage. So here the nucleoside is attached with a phosphate group, that is called as phosphoester linkage. Nucleoside attached with a phosphate group is called as, it is a phosphate group, that bond is called as phosphoester linkage. Okay, this is seen in the case of ribonucleotide. ഇത് എന്തിന്റെ കേസിലാ? റൈബോന്യൂക്ലിയോടൈഡിന്റെ കേസിലാ. ഇനി നമ്മൾ ഡിയോക്സിറൈബോന്യൂക്ലിയോടൈഡിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഹിയർ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ആ പേരുകളിലൊക്കെ ഉള്ള വ്യത്യാസമുള്ളൂ കേട്ടോ. DNA കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിയോക്സിറൈബോന്യൂക്ലിയോടൈഡിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇത് റൈബോന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ഡിയോക്സിറൈബോന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. ഡിയോക്സിറൈബോന്യൂക്ലിയോടൈഡ് it is formed in between a pentose sugar is nothing but deoxyribose sugar. Deoxyribose sugar, and we can see deoxyribose sugar and nitrogen base and phosphate. So here this together we will call as nucleoside. Nucleoside, when it is attached with a phosphate group, that is called as nucleotide. ഇവിടുത്തെ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിയോക്സി അഡിനോസിൻ,
Deoxyadenosine എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ see here the deoxyribose sugar ന്റെ പടം നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. This is a hydroxyl group and here it will be just a hydrogen. Here it will be a hydroxyl group. Here it will be CH2OH. Okay, so in this case this OH it will be added with adenine with 1,9-glycosidic linkage. This is called as the deoxyadenosine. Okay, 1,9-glycosidic linkage ആണ് ഈ ഡിയോക്സിറൈബോസിനെയും അഡിനൈനെയും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. റൈബോസ് ഷുഗറിലെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഡിയോക്സിറൈബോസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈബോസ് പെൻറ്റോസ് ഷുഗറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റേ ജസ്റ്റ് റൈബോസ് ഷുഗർ ആയിരുന്നു. അതേപോലെ CH2OH ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് എ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫോർമുല എന്നുണ്ട് P ഡബിൾ ബോണ്ട് OH എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫോർമുല എന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഇൻ ദ 5th carbon atom. So here this is by phosphoester linkage. ഇപ്പൊ ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിയോക്സിഅഡിനോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവുന്നറിയോ? deoxyadenilic acid, that is nucleotide. deoxyadenilic acid. deoxyadenilic acid. ഇനി deoxythymidilic acid. ഇവിടെ തൈമിൻ വരും അല്ലേ? കാരണം എന്താ? ഇത് deoxyribonucleic acid ആണ്. DNA എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? തൈമിൻ ഉണ്ടാവും. So here we can say this will be having a deoxyribose sugar and here this will be added with the thymine. So this is having one glycosidic linkage. This is having one glycosidic linkage, and here it is phosphoester bond, and this is deoxythymidilic acid. അതേപോലെ deoxyguanilic acid is there. എങ്ങനെയായിരിക്കും deoxyguanilic acid എന്ന് പറയുന്നത്? ദാ ഈ deoxyribose sugar, deoxyribose sugar, we can see here one hydrogen alone, here one oxygen will be there, here one hydroxyl group will be there, and here one CH2OH group will be there. OH it will join with a phosphate group, and here this OH it will be added with a guanine. So this guanine, if it is attached with 1,9-glycosidic linkage, 1,9-glycosidic linkage, and we can see here it is phosphoester linkage. And next one it is deoxycytidilic acid. There also we can see a deoxyribose sugar ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അഡിനൈൻ ആഡ് ചെയ്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അഡിനൈനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് കാണിച്ചില്ല എന്നിട്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അഡിനൈൻ കാണിച്ചാലും മതി. ഇതാണ് ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സോ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് deoxycytidilic acid. അപ്പൊ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോസൈഡും ന്യൂക്ലിയോടൈഡും ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ DNA RNA സ്ട്രക്ചറൊക്കെ അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ എസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ച എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഹെട്രോസൈക്ലിക് കാർബൺ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഷുഗർ മോളിക്യൂളിനെയും പഠിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ DNA RNA ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിനെയും പഠിച്ചു. ന്യൂക്ലിയോടൈഡിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ 3 കമ്പോണൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു. അതിന്റെ 3 കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെൻറ്റോസ് ഷുഗറും അതേപോലെ നൈട്രജൻ ബേസും
അതേപോലെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അതിനകത്ത് പെന്റോ ഷുഗർ. ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ, PO4- ആണ്. PO4- ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിനും എന്തുണ്ട്? മൈനസ് ചാർജ് ഉണ്ട്. ഓരോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിനും മൈനസ് ചാർജ് ഉണ്ട്. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദ DNA has or RNA has negative charge, or DNA and RNA are negatively charged molecule നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ, അതുകൊണ്ട് ആ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ഈ ഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈബോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് അല്ല കേട്ടോ, ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. അതേപോലെ റൈബോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഈസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് DNA, റൈബോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഈസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് RNA. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നൈട്രജൻ ബേസസ് DNA വരുമ്പോൾ തൈമിനാണ് ഉണ്ടാവുക, യുറാസിലിന് പകരം യുറാസിൽ ഉണ്ടാവില്ല. RNA വരുമ്പോൾ യുറാസിലാണ് ഉണ്ടാവുക, തൈമിന് പകരം തൈമിൻ ഉണ്ടാവില്ല. യുറാസിലും തൈമിനും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് 5-methyl uracil is thymine. യുറാസിലിന്റെ 5ാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഒരു മിഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും? തൈമിനായിട്ട് മാറും. ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ബേസ് ആൻഡ് പെന്റോ ഷുഗർ ആണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ന്യൂക്ലിയോസൈഡിന്റെ കൂടെ ഒരു ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, ദീസ് ഓൾ തിങ്സ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ. അപ്പൊ ഷുഗർ മോളിക്യൂളിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മോണോസാക്രൈഡ്, ആൽഡോ ഷുഗറും കീറ്റോ ഷുഗറും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആൽഡോ ഷുഗറിലും ട്രയോസിസും ടെട്രോസിസും പെന്റോസിസും ഹെക്സോസിസും ഹെപ്റ്റോസിസും നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ കീറ്റോ ഷുഗറിലും നമ്മൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് സഹിതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നോളണം. അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വന്ന ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓർത്തിരിക്കുക. റൈബോസ് ഷുഗറിന്റെ ഡിയോക്സി റൈബോ ഷുഗറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓർത്തിരിക്കുക. റൈബോ ഷുഗറും ഡിയോക്സി റൈബോ ഷുഗറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിയോക്സി റൈബോ ഷുഗർ വിൽ ബി ഡിവോയിഡ് ഓഫ് 1 oxygen at the second position of റൈബോ ഷുഗർ. റൈബോ ഷുഗറിന്റെ 2ാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഒരു ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിന് പകരം ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് ഡിയോക്സി റൈബോസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഇത് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എപ്പോഴും അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ RNA നോക്കിയാൽ DNA-നേക്കാൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. അവർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ്. അവർക്ക് എപ്പോഴും റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ റൈബോ ഷുഗറിന്റെ ഈ 2ാമത്തെ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അതിന്റെ ഒരു ബേസുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അടുത്ത ന്യൂക്ലിയോടൈഡുമായിട്ട് ഫോസ്ഫോ ഡൈഎസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡിന്റെ ഒരു ചെയിൻ വേണമല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൽ നിന്ന് 2ാമത്തെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അതിനകത്ത് ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഈ CH2OH ഈ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അവിടെയാണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ ആകെ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പോസ് ആയി നിൽക്കുന്ന എവിടെയാ? 2nd പൊസിഷനിലാണ്. DNA-ക്ക് അത് ഇല്ല. DNA-ക്ക് അത് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിന് പകരം ജസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ എക്സ്ട്രാ റിയാക്ഷന്റെ കാര്യം പേടിക്കാനില്ല. Because of that we can say ribose sugar is more unstable as compared to deoxyribose sugar. അത് ഓർത്തിരുന്നോളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ നൈട്രജൻ ബേസിസിനെ പറഞ്ഞ നൈട്രജൻ ബേസിസിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും പഠിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ അഡിനിനും അതുപോലെ തന്നെ യുറാസിലും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഡിനിന്റെ യുറാസിലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കണം. അതുപോലെ അഡിനോസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് ബേസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ബേസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ബോണ്ടാണ് അവിടെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്, അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു പോവുക കേട്ടോ. കാരണം അവസാനം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാനമായിട്ട് വിച്ച് ഓൾ ബോണ്ട്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ എ പോളിമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ നിൽക്കാതെ ഓരോ മോളിക്യൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതാത് സ്ട്രക്ചർ അതാത് ബോൺസ് പഠിച്ചു പോയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു മോണോമർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിയോക്സി റൈബോന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന്റെ റൈബോന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന്റെ മോണോമർ എന്ന് പറയുന്നത്. റൈബോന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന്റെ മോണോമർ റൈബോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്നും ഡിയോക്സി റൈബോന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന്റെ മോണോമറിനെ ഡിയോക്സി റൈബോന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്നും പറയും. അതേപോലെ ഈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയോസൈഡും ഫോസ്ഫേറ്റും വെച്ചിട്ടാണ്. ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗറും ഡിയോക്സി റൈബോ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ റൈബോ ഷുഗറും നൈട്രജൻ ബേസും വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ പെന്റോ ഷുഗർ നൈട്രജൻ ബേസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് വെച്ചിട്ടാണ്. ആ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ്
it will be occurred in between the first carbon of the pentose sugar, that may be deoxyribose sugar or ribose sugar, with the ninth position of the purine. അപ്പോൾ 1,9 glycosidic linkage ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ പിരിമിഡിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ സെയിം സംഗതി, സെയിം ഫസ്റ്റ് കാർബൺ, ഇറ്റ് വിൽ ബി connected to the first carbon of the or first position of the pyramid. So 1,1 glycosidic linkage ആണ്. അതുപോലെ phosphate, it is attached with this pentose sugar with the ester bond, so we will call it as phosphoester bond. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് phosphoester bond. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് അഡിനോസിന്റെയും അതുപോലെ അഡിനൈലിക് ആസിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, യൂറിഡിന്റെയും യൂറിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി അതിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാ വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ അതൊന്ന് നോക്കി പഠിച്ചോളണം. ഞാനത് ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട, കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ മതി. ഞാനിവിടെ എന്താ പറയാ, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വരച്ചു വെക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. PO4 മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. ആ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് DNA-ക്കും RNA-ക്കും എന്തുള്ളത്, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു DNA-ക്കും RNA-ക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനൊരു ബേസിക് പ്രോട്ടീൻ്റെ മേലെ തന്നെ വൈൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബേസിക് പ്രോട്ടീനിന് ബേസിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അർജിനൈൻ, ലൈസിൻ. അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അമിനോ ആസിഡ് വിച്ച് ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ്, വിച്ച് ഈസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഇൻ എ ബേസിക് പ്രോട്ടീൻ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻ അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോവാ കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് സെഷൻ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫിൽട്രേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇല അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സിമ്പിൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ പോളിമറിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദാറ്റ് വി വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് സെഷൻസ്.